میں نیل کے کنارے ہوں لیکن نگاہ میں جھیلم ہے، گنگا جمنا ہے، راوی ویاس ہے۔ اس خوبصورت شعر کے ساتھ آئیے آپ کو دریائے نیل کی ان خوبصورت وادیوں میں لیے چلتا ہوں۔ اتنے میں کام ہو گیا، ابھی وادیوں میں پہنچ تو جاؤ۔ آئیے آپ کو دریائے نیل کی ان خوبصورت اور حسین وادیوں میں لیے چلتا ہوں جہاں زندگی اپنی تمام تر رنگینیوں اور رعنائیوں کے ساتھ رواں دواں نظر آئے گی، اور گزارش کرتا ہوں مصر کی ایک ایسی ہونہار، باکمال، خوبصورت اور دلنواز شاعرہ سے جسے اردو زبان و ادب، اردو تہذیب اور اردو شاعری سے بے پناہ محبت ہے۔ ڈاکٹر ولا جمال الاصیلی قاہرہ یونیورسٹی میں اردو کی پروفیسر ہیں، دنیا کی کئی ادبی تنظیموں سے وابستہ ہیں، اور انہیں اردو کی پہلی صاحب دیوان عرب نژاد شاعرہ ہونے کا فخر حاصل ہے۔ بہت فکر کے ساتھ بہت اچھا شعر کہتی ہے اور بہت ہی خوبصورت انداز اور دلنشیں ترنم میں اس کو پیش کرنے کا ہنر بھی جانتی ہیں۔ ترنم میں کم پڑھتی ہیں، تحت میں پڑھیں گی، حالانکہ شبینہ سے وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے ترنم بھی سیکھ لیا ہے، لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ان کے لہجے میں عرب کی چاشنی ہے، عربی کی چاشنی ہے، اردو زبان کی مٹھاس بھی ہے، لیکن ان کے فکر کی گہرائی اور احساس کی تازگی آپ کو چونکنے پر مجبور کر دے گی۔ میں ڈاکٹر بشیر بدر کے ان اشعار کے ساتھ کہ چاند سا مصرع اکیلا ہے میرے کاغذ پر، چھت پہ آ جاؤ میرا شعر مکمل کر دو، اور تم مجھے چھوڑ کے جاؤ گے تو مر جاؤں گا، یوں کرو جانے سے پہلے مجھے پاگل کر دو۔ آپ زوردار تالیوں سے استقبال کریں اور انہیں بتا دیں کہ بھوپال کے لوگ اپنے مہمانوں کا کیسا استقبال کرتے ہیں، کیسے ان کی شاعری کو سنتے ہیں۔ آئیے محترمہ۔ جی السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ اس خوبصورت تعارف کے لیے، اور مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں یہاں ہندوستان میں ہوں، اور خاص طور پر کہ میں پہلی بار یہاں آئی ہوں بھوپال میں، اور اب لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے۔ تو جب میں ایئرپورٹ سے آ رہی تھی تو میں نے پوچھ لیا کہ بھوپال میں کیا خاص بات ہے، یعنی ایک خاص کھانا ہے، ایک خاص چیز دیکھنے کے لیے جو بھی اس طرح سے، تو مجھے جواب جو ملا ہے یعنی اسی طرح سے تو مجھے اچھا نہیں لگا، کیونکہ ایک خاص بات مجھے نہیں ملا یہاں۔ تو میں نے کہا کہ شاید وہاں کے لوگ، یہ خاص بات ہے آپ لوگ ہیں اسی شہر میں۔ تو جو میں نے محسوس کیا تو میں نے دیکھا کہ آپ لوگ وہی ہے، بھوپال کے کی ایک خاص بات ہے آپ لوگ ہیں، آپ لوگ بہت اچھے ہیں اور مہمان نواز بھی ہے اور اچھی طرح سے بھی سنتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ تو پتہ نہیں یعنی کہاں سے شروع یا آغاز کروں کہاں سے، تو میں سوچ رہی ہوں کہ بشر صاحب کے نقش قدم پر چلوں، پھر اس کے بعد میں اپنا کلام پیش کروں جو ہمیشہ میں سناتی ہوں۔ صدر صاحب کی اجازت سے ارشاد۔ مجھے بھی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ صدارت پروفیسر شہباز رسول صاحب کی ہے، وہ میرے لیے بہت عزیز ہے اور ہمارے استاد بھی ہے، اور خوشی بھی ہو رہی ہے کہ یہاں ہوں، اساتذہ کے درمیان بھی ہیں، ان سے میں سیکھتی ہوں، تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ ایک تازہ غزل ہے، جیسے میں نے کہا چلوں گی۔ دوستو ان کو سننے سے قبل ایک بات کو ذہن میں رکھ لیں، دھیان میں رکھ لیں کہ عربی کا اردو سیکھنا بولنا آسان نہیں ہے۔ کوئی عربی اس طرح سے نہیں بول پاتا جو محنت انہوں نے کی ہے پروفیسر ولا جمال نے، وہ محنت کی یہ کاوشوں کے لیے ہر مصرعے پہ ان کو داد دیجیے گا۔ وجے صاحب کا بہت شکریہ، اور تمام منتظمین کا بھی جنہوں نے مجھے دعوت دی۔ اور جیسے انہوں نے کہا کہ میری مادری زبان تو عربی ہے، اور اردو یا ہندی تو اکتسابی زبان ہے، تو میں
یعنی خالص مصری ہوں، نہ پاکستان گئی نہ ہندوستان گئی اردو سیکھنے کے لیے، تو سب کچھ تو ایجپٹ میں ہو گیا. یعنی اردو میں نے سیکھی بھی ایجپٹ میں، تو شاید میرا لہجہ تو تھوڑا سا الگ ہوگا، اور یہ میرے خیال سے یہ خوبی ہے، مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے. محترمہ مصر کو زلیخا کے نام سے ہے نا اور یوسف علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے، تو میں 4 مصرے آپ کی نظر کر دیتا ہوں، اور اتنی دیر میں ہو گئے کہ اس کی نظر اٹھی تو خریدار ہو گئی، ایک ایک نظر اسی کی طلبگار ہو گئی، اس کی نظر اٹھی تو طلبگار ہو گئی، ایک ایک نظر اسی کی طلبگار ہو گئی. اس نے ولا جمال بتایا تھا اپنا نام، اور بزم جیسے مصر کا بازار ہو گئی. بہت شکریہ. بڑھیا. کیا کہنا ہے؟ چلے اس بات کی وجہ سے میں یہ بڑھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن ایک غزل سے چند اشعار بڑھتی ہوں. اس کی ردیف ہے زلیخا کی طرح، تو میں بڑھوں گی ابھی. ایک مطلع اور 2-3 شعر ہے جو میں بڑھنا نہیں چاہتی تھی لیکن بڑھتی ہوں، انہوں نے مجھے یاد دلایا. اس سے مل کر ہوئی مخمور زلیخا کی طرح، کیا بات ہے؟ اس سے مل کر ہوئی مخمور زلیخا کی طرح، میں بھی ہوں عشق میں مسحور زلیخا کی طرح. بہت شکریہ. میرا آئین ہے ایثار کسی میرا کا، میرا آئین ہے ایثار کسی میرا کا، اور بے باکی ہے دستور زلیخا کی طرح، اور بے باکی ہے دستور زلیخا کی طرح. عشق سچا ہو مقدس ہو تو مرتا کب ہے، عشق سچا ہو مقدس ہو تو مرتا کب ہے، عشق میں یوں ہوں میں مشہور زلیخا کی طرح. بہت شکریہ. عشق کا کیا بھلا حاصل ہے سوائے اس کے، عشق کا کیا بھلا حاصل ہے سوائے اس کے، ہوش سے ہو گئی میں دور زلیخا کی طرح. بہت شکریہ. تو یہ آپ کی وجہ سے میں نے یہ کلام سنایا. بہت بہت شکریہ. تو ایک غزل سناتی ہوں، اور سناتے وقت یا اسی طرح سے یہ لوگ جو ہنس رہے ہیں نہیں ہنسیں گے کیونکہ یہ ایک سیریس غزل ہے. تو غزل کا مطلع ہے کہ یہ لوگ کورونا میں سیریس نہیں ہوئے تو اب کیا ہوں گے. صحیح بات. بگڑے بگڑے سے ہیں حالات، غزل کیسے لکھوں، بگڑے بگڑے سے ہیں حالات، غزل کیسے لکھوں، خون میں غرق ہے برسات، غزل کیسے لکھوں. بگڑے بگڑے سے ہیں حالات، غزل کیسے لکھوں. کیا کہنا. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. خون میں غرق ہے برسات، غزل کیسے لکھوں. دور تک راکھ ہیں شعلے ہیں سلگتے ہوئے گھر، دور تک راکھ ہیں شعلے ہیں سلگتے ہوئے گھر، جب نہ قابو میں ہوں جذبات، غزل کیسے لکھوں. کیا کہنا. جب نہ قابو میں ہوں جذبات، دوستو استقبال ہونا چاہیے اتنا اچھا شعر. کیسے لکھوں. بہت بہت شکریہ. سن لیجئے. چیخ اٹھتا ہے قلم دیکھ کے بچوں پہ ستم، چیخ اٹھتا ہے قلم دیکھ کے بچوں پہ ستم، کانپنے لگتے ہیں یہ ہاتھ، غزل کانپنے لگتے ہیں یہ ہاتھ، غزل کیسے لکھوں. سرخیاں خوں میں ہیں ڈوبی ہوئی اخباروں کی، کیا کہنا ہے. واہ 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 واہ. سرخیاں خوں میں ہیں ڈوبی ہوئی اخباروں کی، گھر کی چوکھٹ بے ہیں صدمات، غزل کیسے.
सुर्खियाँ खूं में हैं वाह वाह डूबी हुई अखबारों वाह की, वाह 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 घर की चौखट पे हैं सदमात, गज़ल कैसे लिखूं। वाह वाह वाह। और सांस लेने नहीं देती मुझे बारूद की बू, हाय हाय क्या कहना है, वाह सांस लेने नहीं देती मुझे बारूद की बू, ज़हन पर छाई हैं अमवात, गज़ल कैसे क्या लिखूं। कहना है, वाह वाह वाह। सांस लेने नहीं देती मुझे बारूद की बू, ज़हन पर छाई हैं अमवात, गज़ल कैसे वाह लिखूं। वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह। और रोशनी जलते मकानों से मिली है इसको, वाह वाह। रोशनी जलते मकानों से मिली है इसको, है बहुत सहमी हुई रात, गज़ल वाह कैसे वाह लिखूं। वाह। क्या कहना दोस्तों हे गिफ्ट बहुत से आई सी भला मिली जमाल, रात। आपके दर्द की तर्जुमानी गज़ल कर रही है, आप कैसे खामोश लिखूं। बैठे हैं यार। वाह 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 वाह। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। और आखिरी शायर है इसी गज़ल का कि फ़िक्र को रोंटी रहती हैं धमाकों की सदा, आहा। फ़िक्र को रोंटी रहती हैं धमाकों की सदा, मुंतशिर जब हूँ ख़यालात, वाह गज़ल वाह कैसे वाह लिखूं। वाह वाह वाह। अरे वाह वाह। मुंतशिर जब हूँ ख़यालात, खुश रहिए, गज़ल वाह, वाह, वाह। कैसे लिखूं। क्या कहना है, वाह वाह वाह। ये सब आपकी वजह से। वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मैं तरन्नुम में बढ़ नहीं सकती जैसे शबीना आदिब साहिबा और सबा साहिबा, तो मेरा तरन्नुम तो अलग है और अब लोगों को यानी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि नहीं, आप पढ़िए, मेरे आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़िए। ठीक है, दो शेर में बढ़ती हूँ तरन्नुम में, लेकिन नहीं कहूँगी कि ये तरन्नुम है, ये शायद बकवास है, लेकिन मैं बढ़ती हूँ इसी तरह से। सिर्फ एक या दो शेर है। वो भला तहत में पढ़ो। आखिर को आप आ ही गए मेरे ख्वाब में, हाँ क्या बात है, वाह। आखिर को आप आ ही गए मेरे ख्वाब में, ये तो एक बाब और जुड़ गया दिल की किताब में, वाह 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 वाह। अरे वाह 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 वाह। आखिर को आप आ ही गए ये तो सारे मुगालते का शिकार हो मेरे गए, पता नहीं किसको कह ख्वाब दिया में। वाह वाह वाह। ये झूठी तारीफ है, मुझे पता है। फिर से किसी के इश्क में जलने लगा है दिल, हाय हाय। फिर से किसी के इश्क में जलने लगा है दिल, फिर रूह मुब्तला है पुराने अज़ाब में, फिर रूह मुब्तला है क्या कहना है, पुराने अज़ाब में। आखिरी शेर है, दरिया रवा था उनकी निगाहों के सामने, दरिया रवा था उनकी निगाहों के सामने, जो उम्र भर डूबे रहे एक शराब में। वाह वाह वाह। बस ये तरन्नुम नहीं है जैसे मैंने कहा, लेकिन ठीक है। ये तरन्नुम शबीना अदीब सही करा देंगे आपका, इनको उस्ताद बनाना पड़ेगा आपको। तो मुझे आप सिखाएंगे। हाँ हाँ ये तो हाँ अरबी लाइन है। एक दो शेर और पढ़ दीजिए। ठीक है। मुझे तो हिंदुस्तान की तहज़ीब बहुत 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 अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। तो और यहाँ रहना चाहती हूँ, बार बार मैं कहती हूँ, लेकिन रह नहीं सकती हूँ, अफसोस की बात। तो काश, लेकिन क्या कहूँगी मैं काश के अलावा। तो कभी कभी तो ये तहज़ीब, इसी तहज़ीब की झलक मेरी शायरी में भी होती है। तो एक मतला दो शेर सुनाती हूँ। नामुकम्मल सी कहानी में मिले थे हम तुम, क्या कहना है, नामुकम्मल सी कहानी में मिले थे हम तुम, सिर्फ एक बार जवानी में मिले थे हम तुम।
नामुकम्मल सी कहानी में वाह, मिले अच्छा थे मतला है भाई। हम तुम, बहुत लोगों को छेड़ दिया आपने, वाह 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 वाह। सिर्फ एक बार जवानी में मिले थे हम तुम। ये चचा और- पूछने बराबर वाले थे कि भैया कब मिले थे। जिसको याद है तो कह सकते हैं कि याद है, ठीक है, इस इशारे से बढ़ने की बात, याद है बढ़ने से पहले। क्या तुम्हें याद है संगम के किनारे एक दिन, क्या तुम्हें याद है संगम के किनारे एक दिन, गंगा जमुना की रवानी में मिले थे हम तुम। वाह वाह वाह। क्या तुम्हें याद है संगम के किनारे वाह, वाह, एक क्या दिन, कहने, वाह वाह वाह। गंगा जमुना की रवानी में मिले थे मोहब्बत में क्या हम कौमी तुम। कहती है, वाह वाह वाह। हाँ मेरा नाम तो मोहब्बत है। आबशारों की तरह जो था रवा आँखों से, वाह। आबशारों की तरह जो रवा था आँखों से, उस उबलते हुए पानी में मिले थे हम वाह तुम। वाह वाह। नामुकम्मल सी कहानी में मिले थे हम तुम। अफसोस की बात। बहुत बढ़िया वाला। बहुत शुक्रिया। तो 2-3 अशार सुनाती हूँ एक गज़ल से, तो मतलब भी सुना सकती हूँ। जिसके दिल में तरस नहीं होता, वाह क्या कहने। जिसके दिल में तरस नहीं होता, इश्क में टस से मस नहीं होता। क्या कहने। वाह, जिसके वाह। दिल में क्या काव्य है, समझ तरस गए। नहीं होता, क्या काव्य इश्क है, में समझ टस गए। से मस नहीं होता। और इश्क होता है बरमला इसमें, हाँ, इश्क होता है बरमला इसमें, इस कदर पेशो पस नहीं होता। आह, क्या बात है। और सुन लीजिए ये शेर, अपना होकर भी ये नहीं अपना, हाँ अपना होकर भी ये नहीं अपना, दिल पे इंसान का बस नहीं होता। अपना होकर भी ये नहीं अपना, दिल पे इंसान का बस नहीं होता। और बहुत शुक्रिया। मेरी आँखों में अश्क मत ढूंढो, मेरी आँखों में अश्क मत ढूंढो, खुश्क फूलों में रस नहीं होता। क्या कहना है। मेरी आँखों में वाह 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 क्या अरे कहना क्या है। शेर हो गया यार, खामोश बैठे हो, वाह 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 वाह। करूँगी। अरे वाह 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 वाह। बहुत बहुत अरे शुक्रिया। क्या कहना, क्या मिसरा लगा दिया है। मेरी आँखों में बोला, बिल पढ़ो। अश्क मत ढूंढो, आहा। मेरी आँखों में मिसरे अश्क सानी का मत जवाब नहीं है ढूंढो, भाई, वाह 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 वाह। खुश्क फूलों में रस अरे सुभान नहीं अल्लाह, होता। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। यहाँ और- 50% खुश फूली है। हाँ एक और शेर अच्छा है, बढ़ती हूँ अभी। और ये शेर तो जौहर कंबोरी साहब और शबीना अदीब साहबा के लिए नहीं है, ठीक है, बस अच्छा उनके लिए नहीं है। क्योंकि दोनों माशाल्लाह एक साथ है और नज़र ना लगे। तो चाहे कितना भी हो सफ़र लंबा, हाँ, चाहे कितना भी हो सफ़र लंबा, हम सफ़र हम नफस नहीं होता। बहुत चाहे कितना भी हो सफ़र लंबा, हम सफ़र हम नफस नहीं होता। ये आप दोनों के लिए नहीं है, मैंने कहा। ठीक है जी, बस एक गज़ल सुनाती हूँ। बहुत लंबा सफर कर रहे हैं। आपको कहानी पसंद है या नहीं, ये बताइए। कभी फहरिस्त भी बहुत तवील है। वाला वाला क्या बोल रहे। बस काफ़ी है, वो कह रहे कि काफ़ी है, तो मैं चलती हूँ। एक मतलब एक शेर। हाँ ठीक है ठीक है। एक मतलब एक शेर है, तुम्हारी रही मेहरबानी बहुत, वाह तुम्हारी रही मेहरबानी बहुत, इन आँखों से टपका ही बानी बहुत। तुम्हारी रही मेहरबानी बहुत, इन आँखों से टपका ही बानी बहुत। और हर एक याद ज़ख्म जिगर बन गई, वाह हर एक याद ज़ख्म जिगर बन गई, मेरे काम आई निशानी बहुत। और आखिरी शेर ये कि ज़ुबां में बहुत सादगी थी मगर,
ज़बां में बहुत सादगी थी मगर थी आंखें तुम्हारी सियानी बहुत। बहुत अच्छा दोस्तों, ताली बजा के स्वागत कीजिए अपने बाहर के मेहमान का। वाह 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 वाह।